تہذیبوں کے اشتراک کی بلند فصیل پر جلتے ہوئے سب سے روشن چراغ کی روشنی صاحب صدر اور ڈائس پر محفل میں جو حضرات کہکشاں کی شکل میں یہاں موجود ہیں، جن کا فردن فردن نام لینا ایک مشکل مسئلہ ہے، بہرحال وہ تمام لوگ جو تہذیب کے محافظ ہیں، ادب کے علمبردار ہیں اور انسانیت کے پرستار ہیں، ان کی خدمت میں میری عقیدتوں کا سلام۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ محترم حضرات، آج کا یہ مخصوص پروگرام جو ایک مہمان مکرم کی آمد کے خوشگوار موقع پر منعقد کیا گیا ہے، میں سب سے پہلے اپنی اور شہر دیوبند کی اور سے جانب سے میں محترم زبیر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں کہ ان کی آمد نے، ان کی شمولیت نے آج کے اس پروگرام کو مزید باوقار بنایا۔ یوں اگر کہا جائے کہ انہی کے لیے یہ پروگرام آج کا حضرت صاحب نے سجایا ہے، اس لیے دل کی گہرائیوں سے مہمان مکرم کو بہت بہت مبارکباد، اور تمام شعراء حاضر محفل ہیں ہماری ادنا سی دعوت پر، جناب عبدالسلام صاحب جو اپنے وقت کے ایک خادم خلق رہے ہیں، سماج سیوی رہے ہیں، اور افضال صاحب ہم سبھی آنے والے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ آئیے، دامن وقت بہت تنگ ہے تو ہم اس کا آغاز نعت پاک سے کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کی جو معتبر اور بہت ہی مہذب صدارت ہمارے حضرت دیوبندی صاحب فرما رہے ہیں۔ زبیر صاحب، آپ چونکہ ہمارے مہمان ہیں، سرآنکھوں پر حضرت صاحب کا نام ادبی دنیا میں اتنا عظیم نام ہے جو کئی عدد کتابوں کے مصنف ہیں، ان میں نثر بھی ہے، نظم بھی ہے، اور مختلف وہ پہلو بھی ان کتابوں میں موجود ہیں جو نئی نسل کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، یہ میرے جتنے اچھے دوست ہیں اس سے زیادہ اچھے میرے استاد بھی ہیں۔ تو آئیے، میں بہت ادب کے ساتھ نعت پاک حضرت دیوبندی صاحب سے گزار ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک سے آج کے اس پروگرام کا مزید آغاز کرے کہ اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے، کانوں میں میرے گھل رہا ہے لہجہ بلال، آواز کوئی دوسری کیسے سنائی دے۔ آئیے حضرت صاحب تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، مہمان خصوصی اور تمام شعراء کرام اور حاضرین میں، شاید ہماری بخشش کا ذریعہ یہی بن جائے۔ ملاحظہ کیجئے کہ ایک سلام ہے، تاجدار مدینہ سلام لے لیجئے، اے تاجدار مدینہ سلام لے لیجئے، اے تاجدار مدینہ سلام لے لیجئے، غلام آئے ہیں ان کا سلام لے لیجئے، غلام آئے ہیں ان کا سلام لے لیجئے۔ ملاحظہ کیجئے، شکریہ، نوازش، غلام آئے ہیں ان کا سلام لے لیجئے۔ ملاحظہ کیجئے کہ تمہاری ذات ہے رحمت کل عالموں کے لیے، بے شک بے شک بجا فرمایا، تم ہی ہو شافع محشر سباسیوں کے لیے، بے شک بے شک کلام پاک میں یاسین اور طٰہٰ بھی، کلام پاک میں یاسین اور طٰہٰ بھی، خدائے پاک نے لکھا
तुम्हें सबों के लिए बेशक 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 ये सब लक़ब है तुम्हारे, सलाम ले लीजिए ऐ ताजदार मदीना, सलाम ले लीजिए ऐ ताजदार मदीना। और ये बंद हाजिर कर रहा हूँ कि तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों में कलियों में, बेशक 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 तुम्हारे रूह की तजल्ली है चांद तारों में। हंसी तुम्हारी सहर है तो शाम है गेसू, तुम्हारे हुस्न का परताव सभी नजारों में। कमाले हुस्न सरापा सलाम ले लीजिए ऐ ताजदार मदीना, सलाम ले लीजिए ऐ ताजदार। आखिरी बंद देखिए, अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, किसी की कुछ ख्वाहिश होती है, किसी की कुछ, हर बंदा ख्वाहिश लेके पैदा होता है। भला तो फरमाए कि ऐ ताजदार मदीना, सलाम। कोई है जाहो हशम का यहाँ पे सौदाई, बेशक बेशक किसी को नाम की चाहत, किसी को शोहरत की, सही बात है। यहाँ है सबकी तमन्ना जुदा जुदा हसरत, किसी को खुल्द की ख्वाहिश, किसी को दुनिया की। हमारी एक तमन्ना सलाम ले लीजिए, वाह हमारी एक तमन्ना सलाम ले लीजिए। एक ही तमन्ना, बेशक 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 ऐ ताजदार मदीना, सलाम ले लीजिए। गुलाम आए हैं इनका, सलाम ले लीजिए। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। और जिब्रील पूछते हैं फरिश्तों से बार बार, ये किसके लब पे नाते नबी थी अभी अभी। मैं आवाज दे रहा हूँ सुहेल देवबंदी को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इस्तकबाल कीजिए जनाब सुहेल देवबंदी। सदर मोहतरम की इजाज़त और अपनी गज़ल ज़ुबैर भाई के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप ही की नज़र कर रहा हूँ। और शेर अगर अच्छे लगे तो ताली भी बजा देना कि मैं किस रवानी से बह रहा हूँ, मैं किस रवानी से बह रहा हूँ कि खुद से आगे निकल गया हूँ। बहुत अच्छा। मैं किस रवानी से बह रहा हूँ कि खुद से आगे निकल गया हूँ। कई बरस तो गुजर चुके हैं, कई बरस तो गुजर चुके हैं, मैं कब से खुद को बुला रहा हूँ। कई बरस तो गुजर चुके हैं, मैं कब से खुद को बुला रहा हूँ। और ये शेर ज़ुबैर भाई की जानिब से आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ कि क्योंकि इनके जो तालीम के बारे में मैंने सुना, उस एतबार से मुझे लगा कि इनके लिए शेर सही रहेगा। हाँ, और बड़ी मुसर्रत का मकाम है भाई जी, कि जहाँ तुम्हारी नजर टिकी है, जहाँ तुम्हारी नजर टिकी है, जहाँ तुम्हारी नजर टिकी है, मैं उससे आगे की सोचता हूँ। बहुत शुक्रिया। जहाँ तुम्हारी नजर टिकी है, मैं उससे आगे की सोचता हूँ। मैं किस रवानी से बह रहा हूँ कि खुद से आगे निकल गया हूँ। क्या कहने सुने, बहुत अच्छा। कि खुद से आगे निकल गया हूँ। शेर
دو چار شعر اور سن لیں کہ الفت سے ہر بات سنبھالی جا سکتی ہے، الفت سے ہر بات سنبھالی جا سکتی ہے، خوابوں کی تعبیر نکالی جا سکتی ہے، الفت سے ہر بات سنبھالی جا سکتی ہے، خوابوں کی تعبیر نکالی جا سکتی ہے، یار اکڑ کر پاؤں زمین پر مت رکھنا، یار اکڑ کر پاؤں زمین پر مت رکھنا، پل بھر میں دستار اچھالی جا سکتی ہے، پل بھر میں دستار اچھالی جا سکتی ہے۔ اور شعر بطور خاص مجھے بہت پسند ہے یہ شعر، اور آج میں پہلی مرتبہ ہی پڑھ رہا ہوں دونوں غزلیں، کہ نکالی جا سکتی ہے، ناکامی ہر بار بڑھاتی ہے ہمت، ناکامی ہر بار بڑھاتی ہے ہمت، کوشش ہے اس بار بھی خالی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ ناکامی ہر بار بڑھاتی ہے ہمت، کوشش ہے اس بار بھی خالی جا سکتی ہے، صدیوں کا دکھ درد ہے میری غزلوں میں، صدیوں کا دکھ درد ہے میری غزلوں میں، مصرے سے ایک عمر نکالی جا سکتی ہے، صدیوں کا دکھ درد ہے میری غزلوں میں، مصرے سے ایک عمر نکالی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں اجازت ہو تو دو تین شعر اور ایک غزل کے پڑھتا ہوں، کہ دل کی باتیں نوٹ کیا کر اچھا ہے، دل کی باتیں نوٹ کیا کر اچھا ہے، میرے خاطر سوچ لیا کر اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ دل کی باتیں نوٹ کیا کر اچھا ہے، میرے خاطر سوچ لیا کر اچھا ہے، رنگوں کو تصویر میں بھرنے سے پہلے، رنگوں کو تصویر میں بھرنے سے پہلے خود پہ بھی کچھ کام کیا کر اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ رنگوں کو تصویر میں بھرنے سے پہلے خود پہ بھی کچھ کام کیا کر اچھا ہے۔ اور ایک دو شعر اور پڑھتا ہوں، ایک شعر پڑھتا ہوں کہ وہ مجھے کیوں نظر نہیں آتا، وہ مجھے کیوں نظر نہیں آتا، وہ مجھے کیوں نظر نہیں آتا، جس کا سایہ دکھائی دیتا ہے، وہ مجھے کیوں نظر نہیں آتا، جس کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ اور ہے ایک شعر اور آپ لوگوں کی نظر کر دوں، اگر آپ ٹائم کم ہے تو بیٹھ جاتا ہوں، ایک شعر تو سنا دیں، ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ تیرا غم میں نے کتنا کاٹ لیا، تیرا غم میں نے کتنا کاٹ لیا، کم بویا اور زیادہ کاٹ لیا۔ بہت اچھے سہیل دیوبند۔ آئیے میں اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس کی زبان ہی نہیں بلکہ آنکھیں بھی اردو بولنے کا ہنر جانتی ہیں۔ میں آواز دے رہا ہوں جناب نفیس احمد نفیس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور زوردار استقبال کیجیے جناب نفیس صاحب۔ صدر صاحب کی اجازت، جی نفیس صاحب۔ ایک مطلع دو شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ مہمان مکرم کا پہلے استقبال کرتا ہوں۔ سنیے دوستو، ضروری ہے استقبال ان کا۔ یوں کہا ہے کہ زخم بڑھتے گئے درد پلتا رہا، زخم بڑھتے گئے درد پلتا رہا، سلسلہ تیری یادوں کا چلتا رہا۔ زخم بڑھتے گئے
درد پلتا رہا، سلسلہ تیری یادوں کا چلتا رہا، دوستوں کے بہت مجھ پر احسان ہے، کیا کہنے، دوستوں کے بہت مجھ پر احسان ہے، وہ گراتے رہے میں سنبھلتا رہا۔ کیا کہنے، چلو خیر سنیے، ترنم سے پڑھ دو دو چار شعر، مطلب پیش خدمت۔ کوئی رات ایسی گزاری نہیں ہے، کیا کہنے، کوئی رات ایسی گزاری نہیں ہے، غزل ہم نے جس میں سنواری نہیں ہے، غزل ہم نے جس میں سنواری نہیں ہے، ابھی دیکھنا عاشقوں کا مچلنا، ابھی دیکھنا عاشقوں کا مچلنا، ابھی زلف اس نے سنواری نہیں ہے، ابھی زلف اس نے سنواری نہیں ہے، وہ خود ہو گئے ہم سے ناراض یوں ہی، وہ خود ہو گئے ہم سے ناراض یوں ہی، خطا اس میں کوئی ہماری نہیں ہے، خطا اس میں کوئی ہماری نہیں ہے، بھلے لوگ اس کو برا جانتے ہیں۔ چوکو صاحب کہاں گم ہو رہے ہیں؟ سے سنیے، بہت بہت شکریہ شکریہ۔ آپ کے اشعار میں گم ہے میرے بھائی، بھلے لوگ اس کو برا جانتے ہیں، بہت بولنا ہوشیاری نہیں ہے، بہت بولنا ہوشیاری نہیں ہے۔ مقطع پیش کرتا ہوں۔ نفیس عمر کا آخری مرحلہ ہے، نفیس عمر کا آخری مرحلہ ہے، مگر تجھ میں کچھ بردباری نہیں ہے، مگر تجھ میں بہت بہت شکریہ۔ دوستو یہ تھے جناب نفیس احمد نفیس صاحب، جو اپنی مخملی آواز کے جادو سے ہم تمام لوگوں کے دلوں کو مسحور کر رہے تھے۔ میں بہت ادب کے ساتھ ندیم انور سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار و کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب ندیم انور جو بہت دور دور مشاعروں میں جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں پر اپنی حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جناب ندیم انور۔ نئے لباس اور نئے اشعار کے ساتھ جناب معزز حاضرین، السلام علیکم۔ صدر صاحب سے اجازت اور آج کے ہمارے مہمان زبیر صاحب کے اعزاز میں یہ نشست کا انعقاد ہوا ہے۔ ایک مسئلے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ عرض کیا ہے کہ ضروری یہ نہیں ہر بات کہہ کے ہوتی ہے، کیا کہنے، ضروری یہ نہیں ہر بات کہہ کے ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ خاموش رہ کے ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ خاموش رہ کے ہوتی ہے، اور بغیر الجھے تو سلجھا نہیں کبھی کوئی، بغیر الجھے تو سلجھا نہیں کبھی کوئی، کیا کہنے، شفا مریض کو تکلیف سہ کے ہوتی ہے، شفا مریض کو تکلیف سہ کے ہوتی ہے۔ اور سہیل بھائی شعر ملاحظہ کریں کہ محبتوں میں ضروری ہے صبر کرنا بھی، محبتوں میں ضروری ہے صبر کرنا بھی،
तड़प तो पैदा ही कुछ दूर रह के होती है, तड़प तो पैदा ही कुछ दूर रह के होती है। और ये शेर खास तौर से मुलाजा करें आप लोग भी, खास तौर से जावेद साहब शेर मुलाजा करें कि तड़प तो पैदा ही, चौकस भाई, तड़प तो पैदा ही कुछ दूर रह के होती है। साहब खास तौर से शेर कि खुदा के सामने रोने दो आज खुल के नदीम, खुदा के सामने रोने दो आज खुल के नदीम, दुआ कबूल ही आंखों से बह के होती है, दुआ कबूल ही आंखों से बह के होती है। एक मतलब दो शेर इजाजत है, हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। हमारे जुबैर भाई जो दिल्ली से तशरीफ लाए हुए दरमियान, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात हुई। एक मतलब मैं मास्टर नूर साहब मैं नजर करता हूँ अपने जुबैर भाई की नजर, नफीस भाई सुने मतलब खास सुने, मोहतरम जावेद साहब मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। जिशान भाई, ज़मीं पे चांद बिछा दूं, नजर को जाम करूं, ज़मीं पे चांद बिछा दूं, नजर को जाम करूं, ज़मीं पे चांद बिछा दूं, नजर को जाम करूं, वो आ तो जाए किसी दिन, ये एहतमाम करूं, वो आ तो जाए किसी दिन, ये एहतमाम करूं, ज़मीं पे चांद बिछा दूं, नजर को जाम करूं। ये भी शेर आपकी नजर करता हूँ, मुलाजा करें। तुम्हारे शहर के जर्रे भी सब सितारे हैं, गुलजार भाई, तुम्हारे शहर के जर्रे भी सब सितारे हैं, किसे गले से लगाऊं, किसे सलाम करूं, किसे गले से लगाऊं, किसे सलाम करूं, तुम्हारे शहर के जर्रे भी सब सितारे हैं, किसे गले से लगाऊं, किसे सलाम करूं, वो आ तो जाए किसी दिन, ये एहतमाम करूं। और गुलजार भाई ये शेर आपकी नजर, अंदाजा करें, होना जरूरी था। तुम्हारा दिल ही तो आखिर मेरा ठिकाना है, तुम्हारा दिल ही तो आखिर मेरा ठिकाना है, मैं अपने घर से निकल कर कहाँ कयाम करूं, मैं अपने घर से निकल कर कहाँ करूं, तुम्हारा दिल ही तो आखिर मेरा ठिकाना है, मैं अपने घर से निकल कर कहाँ कयाम करूं। और सदर साहब
خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ کیجیے. جی بھائی ادک. ضرورت مجھے آواز دے رہی ہے مگر ضرورت مجھے آواز دے رہی ہے مگر تیرے خیال سے فرصت ملے تو کام کروں. تیرے خیال سے فرصت. بہت شکریہ ماسٹر جی، بہت شکریہ، نوازش. ضرورت مجھے آواز دے رہی ہے مگر تیرے خیال سے فرصت ملے تو کام کروں. وہ آ تو جائے کسی دن یہ اہتمام کروں. زمین پہ چاند بچھا دوں نظر کو جام کروں. دوستو یہ تھے جناب ندیم انور صاحب، جنہوں نے اپنے دل ربا لب و لہجے اور دلکشی کے ساتھ جو اپنی غزل پیش کی ہے، جس سے ہمارے سبھی کے قلب و جگر میں ایک عجیب و غریب سی ہلچل اور ایک مستانہ ماحول جو پیدا ہوا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں جناب ندیم صاحب کے. میں بہت ادب کے ساتھ چوکس دیوبندی سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو کہہ کا ہزار بنائیں. جناب چوکس دیوبندی. السلام علیکم. جی بھائی. سب سے پہلے تو میں باہر سے آئے ہوئے عالی مرتبہ زبیر صاحب کا اپنی سرزمین دیوبند پر استقبال کرتا ہوں، اور مجھے خوشی بھی ہے کہ وہ معتبر شخصیت باذوق شخصیت ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک بار ان کے استقبال میں زوردار تالی بجا دیجیے. بہت بڑا کام کروا دیا. مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی مرتبہ ہارون حضرت صاحب کو، جو ہمارے استاد محترم بھی ہوتے ہیں. اور ہارون حضرت ایک شخص کا نام نہیں، ایک شخصیت کا نام. شاعری کے میدان میں وہ اسکول نہیں، کالج نہیں، بلکہ ایک یونیورسٹی کا مقام رکھتے ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک بار ان کے لیے بھی زوردار تالی بجا دیں. پچھلے سال اکثر و بیشتر ان کی کتابیں منظر عام پر آتی رہتی ہیں. 4 بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، اور 2016 میں ان کی 40 سلام منظر عام پر آئی، مجھے بھی دستیاب ہوئی. معاملہ یہ رہا کہ پچھلے سال 2 نومبر کو میں مدینہ میں تھا، مجھے عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہی 40 سلام کی کتاب میں مدینہ لے کر گیا، اور وہ 40 سلام میں نے وہاں ہی روزے میں بیٹھ کر پڑھے. بہرحال تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیجئے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی اوقات پر آ جاتا ہوں. عرض یہ کیا ہے کہ دل مضطر کو اب صبر و قرار آیا تو کیا آیا. کیا مصرع ہے. دل مضطر کو اب صبر و قرار آیا تو کیا آیا. دل مضطر کو اب صبر و قرار آیا تو کیا آیا. دم رخصت اگر پہلو میں یار آیا تو کیا آیا. دل مضطر کو اب صبر و قرار آیا تو کیا آیا. دم رخصت اگر پہلو میں یار آیا تو کیا آیا. اسے بھی کھینچ لائی ہے محبت کی کسک، لیکن بڑھاپے میں اسے مجھ پر جو پیار آیا تو کیا آیا.
اور इनके आपको जुबैर भाई एक बात बता देता हूँ, ये जितनी मोतबर शख्सियत शोरा कराम यहाँ पर हैं आपको नेट पे भी मिल जाएंगे और ऑल इंडिया मुशायरा पढ़ते हैं सब। बहरहाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त गुलजार भाई बहुत अच्छे शायर हैं, उससे अच्छे नाजिम हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इनकी निज़ामत हो जाती है इनको फिर से बुलाया जाता है बार बार। मैं चाहता हूँ कि एक बार इनके लिए भी ज़ोरदार ताली बजाइए। मामला ये है, ताली बजवानी मेरी मजबूरी है, नहीं तो आगे मुशायरे में नहीं ले जाने के। और नहीं, एक बात और भी है कि जो लोग गुज़िश्ता पढ़े वो अगर भूल गए तो आपके तो याद है। जी जी जी। बहरहाल 4 मिसरे और अर्ज करता हूँ। अर्ज क्या है कि जुबैर भाई सुनिएगा, आप ही के लिए महफिल है ये। अर्ज क्या है कि वो मजनू के फरहाद हो जाके रांझा, वो मजनू के फरहाद हो जाके रांझा, सभी ने पिया है मोहब्बत का गांजा। वो मजनू के फरहाद हो जाके रांझा, सभी ने पिया है मोहब्बत का गांजा। अगर काटनी है पतंग तुझको सबकी, लिया जाके चौकस बरेली से मांझा। क्या कहने इनका जिगर भाई का कहना है वो 4 मिसरे जरूर पढ़ना। पढ़ता हूँ कि रास्ते जाम करके छोड़ेगी, रास्ते जाम करके छोड़ेगी, प्यार को आम करके छोड़ेगी, खुद तो बदनाम हो गई मुन्नी, मुझको बदनाम करके छोड़ेगी। रास्ते जाम करके छोड़ेगी, प्यार को आम करके छोड़ेगी, खुद तो बदनाम हो गई मुन्नी, मुझको बदनाम करके छोड़ेगी। और इसी कबील के 4 मिसरे और अर्ज करता हूँ कि सुनाऊं वाकया किसको यहाँ झांसी की रानी का, सुनाऊं वाकया किसको यहाँ झांसी की रानी का, असर होता नहीं दिल पर जरा भी हक बयानी का, किसी को फिक्र है चौकस के मुन्नी का क्या होगा, कोई खुश है तसव्वुर करके शीला की जवानी का। चौकस भाई दोबारा पढ़ दीजिए। सुनाओ वाकया किसको यहाँ झांसी की रानी का, जवानी की बात ही में जानना चाहते हैं क्या? पढ़िए। सुनाओ वाकया किसको यहाँ झांसी की रानी का, असर होता नहीं दिल पर जरा भी हक बयानी का, किसी को फिक्र है चौकस के मुन्नी का क्या होगा, क्या कहने, कोई खुश है तसव्वुर करके शीला की जवानी का। आ जाओ जावेद भाई। पानी पी का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे जवाब भी जाओगे। और 4 मिसरे अर्ज करता हूँ कि नासर जी मैं पढ़ता हूँ कि हाँ, सारा खाना कर गया चट, सारा खाना कर गया चट, मेरे दस्तरखान से ईमान से। ये आपके लिए नहीं है। सारा खाना कर गया चट, मेरे दस्तरखान से ईमान से, हो गई उस दिन से नफरत मुझको हर मेहमान से ईमान से। सारा खाना कर गया चट, मेरे दस्तरखान से ईमान से, हो गई उस दिन से नफरत मुझको हर मेहमान से ईमान से। है गला अच्छा मेरा, अच्छे मेरे सुरताल भी हाल भी, क्या कहने, है गला अच्छा मेरा, अच्छे मेरे सुरताल भी हाल भी, मैं चुरा कर पढ़ रहा हूँ ये गजल दीवान से ईमान से। है गला अच्छा मेरा, अच्छे मेरे सुरताल भी हाल भी, मैं चुरा कर पढ़ रहा हूँ ये गजल दीवान से ईमान से। इसी कबील के जिससे मुझे याद आ गए 4 मिसरे ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा जिगर भाई। सर 4 मिसरे से कबील अर्ज क्या के, कुछ भिखारी शायरों से मांग कर गजलों की भीख, कुछ भिखारी शायरों से मांग कर गजलों की भीख, जश्न अपना रख रहे हैं खुद ही अपनी शान में। लोग अब मक्ते बदल कर रोज पढ़ते हैं हमें, चंद मुर्दे कह रहे थे कल ये कब्रिस्तान में। बहुत अच्छे। ऐसा लग रहा था कि वाकई मास्टर नूर देवबंदी से हम गुजार हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। आज रंग महफिल का
دوستو نرالا ہے آج رنگ محفل کا، دوستو نرالا ہے آج رنگ محفل کا، دوستو نرالا ہے دل کے تار بجتے ہیں، کوئی آنے والا ہے، دل کے تار بجتے ہیں، کوئی آنے والا ہے، آج رنگ محفل کا، دوستو نرالا ہے آج رنگ محفل کا۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ سونے والے انسان کتنا سوئے گا آخر، سونے والے انسان کتنا سوئے گا آخر، سونے والے انسان کتنا سوئے گا آخر، جاگ جائیے اب تو دن نکلنے والا ہے، جاگ جائیے اب تو دن نکلنے والا ہے، آج رنگ محفل کا۔ اور یہ شعر کی بطور خاص خود سے پوچھ کر دیکھو ہم ہیں کیوں اندھیرے میں، خود سے پوچھ کر دیکھو، خود سے پوچھ کر دیکھو، ہم ہیں کیوں اندھیرے میں، جبکہ ان کی بستی میں ہر طرف اجالا ہے، جبکہ ان کی بستی میں ہر طرف اجالا ہے، آج رنگ محفل کا۔ اور حضرات توجہ چاہوں گا اس شعر کو سمجھے گا کہ سازشیں جو کرتا ہے مجھ کو مات دینے کی، سازشیں جو کرتا ہے، سازشیں جو کرتا ہے، مجھ کو مات دینے کی، اور کوئی نہیں ہے وہ میرا ہمنے والا ہے، اور کوئی نہیں ہے وہ میرا ہمنے والا ہے، آج رنگ محفل کا، دوستو نرالا ہے آج رنگ محفل کا۔ اور مقطع بھی سماعت کرنا چاہیے۔ نور آج جھوٹوں میں
اور دغابازوں میں نور آج جھوٹوں میں، اور دغابازوں میں حق پرست لوگوں کی کون سننے والا ہے؟ حق پرست لوگوں کی کون سننے والا ہے؟ آج رنگ محفل کا دوست تو نرالا ہے، آج رنگ محفل کا۔ میں بہت ادب کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ موتیوں سے تولیں گے لوگ تیری تحریریں، انگلیاں تراشی ہیں پھر قلم بنایا ہے۔ آئیے جاوید آسی صاحب زندہ باد تشریف لائیے، اپنے کلام بلاغت سے ہمیں نوازیں۔ کہ تمام زندگی لمحوں پہ وار آیا ہوں، تمام زندگی لمحوں پہ وار آیا ہوں، میں اس کی بزم میں کچھ پل گزار آیا ہوں، تمام زندگی لمحوں پہ وار آیا ہوں، میں اس کی بزم میں کچھ پل گزار آیا ہوں، اور میں اس کی فکر کی گرائی پر غزل کہہ کے تخیلات کا صدقہ اتارا، میں اس کی فکر کی گرائی پر غزل کہہ کے تخیلات کا صدقہ اتار۔ پھر شعر ملاحظہ فرمائے، میں نے کچھ نئے شعر عبد السلام صاحب، افضال صاحب، نور صاحب، میں نے کہا کہ یہ الگ بات کہ کوشش میں زمانے لگ گئے، یہ الگ بات کہ کوشش میں زمانے لگ گئے، دشمنوں کے تو مگر ہوش ٹھکانے لگ گئے، یہ الگ بات کہ کوشش میں زمانے لگ گئے، دشمنوں کے تو مگر ہوش ٹھکانے لگ گئے، اور ہم جو محفل میں کبھی شعر سنانے لگ گئے، ہم جو محفل میں کبھی شعر سنانے لگ گئے، سننے والے تیری تصویر بنانے لگ گئے، ہم جو محفل میں کبھی، یہ الگ بات کہ کوشش میں زمانے لگ گئے، یہ الگ بات کہ کوشش میں زمانے لگ گئے، دشمنوں کے تو مگر ہوش ٹھکانے لگ گئے، ہم جو محفل میں، شمیم بھائی، ہم جو محفل میں ذیشان، ہم جو محفل میں کبھی شعر سنانے لگ گئے، سننے والے تیری تصویر بنانے لگ گئے، جب قلم اٹھا تیرے حسن کی رعنائی پر، لفظ پھولوں کی طرح خوشبو لٹانے لگ گئے، جب قلم اٹھا تیرے حسن کی رعنائی پر، لفظ پھولوں کی طرح خوشبو لٹانے لگ گئے، ہم جہاں جائیں گے پیغام محبت دیں گے، ہم جہاں جائیں گے پیغام محبت دیں گے، لوگ نفرت کے جو بازار لگانے لگ گئے، ہم جہاں جائیں گے پیغام محبت، دلشاد بھائی، ہم جہاں جائیں گے پیغام محبت دیں گے، لوگ نفرت کے جو بازار لگانے لگ گئے، اب شعر حاضر کر رہا ہوں، لوگ نفرت کے جو بازار لگانے لگ گئے، اب وہ محفل ہے نہ غزلیں نہ سماعت نہ شعور، ہم جہاں جائیں گے پیغام میں محبت دیں گے، لوگ نفرت کے جو بازار لگانے لگ گئے، اب وہ محفل ہے نہ غزلیں نہ سماعت نہ شعور، لوگ اسٹیج پہ اب ناچنے گانے لگ گئے، مشاعرے سنا کرتے تھے، ایک مشاعروں کا وقار ہوا کرتا تھا، مشاعروں میں ادب کا احتیاط رکھی جاتی تھی، ادب کا خاص طور سے ذہن میں رکھا جاتا تھا، لیکن اب نئے بچے آتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کون کتنا بزرگ ہے کون ہے، معلوم یہ ہو اگر اسٹیج میں بیٹھ رہے ہیں، آج کل اب دیکھ رہا ہوں میں، اگر بیٹھے ہوئے تو انہیں کا آگے صفحے اول میں آ جاتے ہیں، آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر یہ تو یہ تھا، ان کا مصرع مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی، کہنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، ایک مصرع ملا تھا تو اس پہ شعر کہے، میں نے کہا یہ بات ہے تو چلو، اور تم نے کیا کہا تھا؟ نظر کو جام کرو، ہاں، اب راحت اندوری کہہ رہے وہ آتے جائیں کسی دن یہ اہتمام کرو، یہ تو کہہ رہے، وہ کہہ رہے گلاب، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ لے آ گئے ہیں، بتا انتظام کیا ہے؟ یہ آ گئے ہیں، بتا انتظام کیا ہے؟ تو اب شعر سنیے، میں نے کہا
अब मैंने क्या कहा, मैं भी एहतमाम कर रहा हूँ, आपने भी एहतमाम किया, राज साहब ने भी एहतमाम किया, मैं भी एहतमाम कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइश करता हूँ, ये बात है तो चलो, ये बात है तो चलो एहतमाम करते हैं। ये बात है तो चलो एहतमाम करते हैं। हम एक शाम मोहब्बत के नाम करते हैं। एहतमाम, लफ्ज़ एहतमाम। ये बात है तो चलो एहतमाम, उसमें भी काफी एहतमाम था, उसमें भी एहतमाम था, इसमें भी एहतमाम है। शेर मुलाज़ा फरमाए, ये बात है तो चलो एहतमाम करते हैं। हम एक शाम मोहब्बत के नाम करते हैं। और मुनाफिकों का कभी एतबार मत करना, मुनाफिकों का कभी एतबार मत करना, ये लोग आग लगाने का काम करते हैं। मुनाफिकों का कभी एतबार मत करना, ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, ये लोग आग लगाने का काम करते हैं। शेर मुलाज़ा फरमाए, हाजिर करता हूं, ये लोग आग लगाने का काम करते हैं। हाँ, मुनाफिकों का कभी एतबार मत करना, ये लोग आग लगाने का काम करते हैं। अमीरे शहर के मगरूर सरफिरे बेटे, अमीरे शहर के मगरूर सरफिरे बेटे, शरीफ लोगों का जीना हराम कर अमीर शहर के मगरूर सरफिरे बेटे शरीफ लोगों का जीना हराम करते हैं। ये मशवरा है कि लहजे को नर्म रखा कर, ये मशवरा है कि लहजे को नर्म रखा कर फकीर लोगों से यूं भी कलाम करते हैं। ये मशवरा है कि लहजे को नर्म रखा कर फकीर लोगों से यूं भी कलाम करते हैं और हमारे ऐब गिनाते हैं। इसलिए जावेद हम अहले फन का बहुत एहतराम करते हैं, हमारे ऐब गिनाते हैं। भाई गुलजार भाई का अक्सर बेशतर हमारा जाना होता है, तो जब कहीं 70 साल के शायर हुआ करते हैं तो तब ये उस वक्त मौके को देख के ये कहते हैं कि फला चीज सुनाइए। आप यकीन करें बिल्कुल ऐसा तिरिया कताव करती है कि क्या कहें, बिल्कुल ऐसा मालूम नहीं हुआ कि थोड़ी देर में माहौल चेंज हो जाता है। नज्म कह रही है, मैंने एक नज्म कही जिसका उन्वान है इश्क। वो सुना दी। हाँ, वह हाजिर करता हूँ। जुबैर भाई, न जाने जहन में क्या था जब हसन साहब ने आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में बतलाया और आपके जमल तस्वुर बन रहा था कि उनके लिए ये सुनाऊंगा, ये सुनाऊंगा, ये सुनाऊंगा, लेकिन यूं कहा कि वो हाँ कहा पहले कि सांसों के इक़्तिदार की चादर सिमट गई, सांसों के इक़्तिदार की चादर सिमट गई, लम्हों में जिंदगी की हुकूमत पलट गई, लम्हों में जिंदगी की एक लम्हा लब कुशाई की मोहलत ना मिल सकी, लफ्जों की कायनात ज़बां से लिपट गई। आपसे पहले ये सोच रहा था लफ्जों की कायनात ज़बां से लिपट गई, ये जहन में नहीं आया कि आपके लिए क्या शेर पेश करूं। अब ये मैं इश्क सुना रहा हूं, मुलाज़िम हाजिर करता हूं। इश्क है कि हिजर क्या चीज है और दर्द की लज्जत क्या है, हिजर क्या चीज है और दर्द की लज्जत क्या है। मैं बताता हूं तुम्हें इश्क की अजमत क्या है। इश्क वालों का अलग अपना जहां होता है। नज़्म उन्वान है इश्क। आपने इश्क में बहुत सुनी, ये इश्क है। मैंने भी कहा और आपके अगर आपने उन नज़्मों पे बहुत ज्यादा दाद दे ली हो और उनमें से कुछ नीचे का पड़ा हुआ हो वो मुझे दे दीजिएगा। मैंने भी इश्क पे कहा है, कहा कि हिजर क्या चीज है और दर्द की लज्जत क्या है। मैं बताता हूं तुम्हें इश्क की अजमत क्या है। इश्क वालों का अलग अपना जहां होता है। इश्क का जज्बा हर एक रुख से आया होता है। अपने कातिल में भी दिलबर का गुमा करता है। इश्क जालिम की भी तारीफ बयां करता है। अपने कातिल में भी दिलबर का गुमा करता है। इश्क जालिम की भी तारीफ बयां करता है। शर्म से आंख कभी नम नहीं होने देता। इश्क सच्चा हो तो सरखम नहीं होने देता। शर्म से आंख कभी नम नहीं होने देता। इश्क सच्चा हो तो सरखम नहीं होने देता। मजहब और रस्म से हर दौर में आजाद है इश्क। सच तो यह है कि हर एक सीने में आबाद है इश्क। इश्क पे जोर है न इश्क पे पाबंदी है। इश्क हर शख्स पे फरमाने खुदाबंदी है।
عشق پہ زور ہے نہ عشق پہ پابندی ہے، عشق ہر شخص پہ فرمان خدا بندی ہے. عشق معصوم، دلشاد بھائی عشق معصوم ہے نادان نہیں ہو سکتا. عشق معصوم ہے نادان نہیں ہو سکتا. عشق ہندو یا مسلمان نہیں ہو سکتا. عشق ہندو یا مسلمان نہیں ہو سکتا. عشق صحراؤں میں مہکا کہیں درباروں میں، عشق گلزار ہوا ظلم کے انگاروں میں. اب زبیر صاحب، حسن صاحب، سب عبدالسلام، افضل صاحب، دلشاد بھائی، ایک ایک مصرع، ایک ایک تاریخ ملاحظہ فرمائیں. جہاں جہاں سے میرے سامنے آئی اس تاریخ کو میں قلم بند کرتا چلوں. ملاحظہ فرمائیں کہ عشق ہندو یا مسلمان نہیں ہو سکتا. عشق صحراؤں میں مہکا کہیں درباروں میں، عشق گلزار ہوا ظلم کے انگاروں میں. عشق صحراؤں میں مہکا کہیں درباروں میں، عشق گلزار ہوا ظلم کے انگاروں میں. عشق کو روک سکے دم نہیں تلواروں میں، عشق بھی قید ہوا کرتا ہے دیواروں میں. عشق کو روک سکے دم نہیں تلواروں میں. شمیم بھائی، عشق بھی قید ہوا کرتا ہے دیواروں میں. حسن نیلام ہوا مصر کے بازاروں میں، عشق موجود تھا یوسف کے خریداروں میں. حسن نیلام ہوا مصر کے بازاروں میں، عشق موجود تھا یوسف کے خریداروں میں. سب کے ہونٹوں پہ رہا سب کی زبانی بن کر، سب کے ہونٹوں پہ رہا سب کی زبانی بن کر. عشق مہکا ہے زلیخا کی جوانی بن کر. سب کے ہونٹوں پہ رہا سب کی زبانی بن کر. عشق مہکا ہے زلیخا کی جوانی بن کر. لیلا مجنو کہیں شیری کہیں فرہاد ہے عشق. لیلا مجنو کہیں شیری کہیں فرہاد ہے عشق. لوگ سن سکتے نہیں جس کو وہ فریاد ہے عشق. ظلمتوں کے لیے تنویر بنا کر بھیجا، عشق رانجھا تو کہیں ہیر بنا کر بھیجا. لیلا مجنو کہیں شیری کہیں فرہاد ہے عشق. لوگ سن سکتے نہیں جس کو وہ فریاد ہے عشق. ظلمتوں کے لیے تنویر بنا کر بھیجا، عشق رانجھا تو کہیں ہیر بنا کر بھیجا. اب ملاحظہ فرمائے حسن صاحب، حق کا عرفان محب اور کہیں محبوب ہوا. ہائے ہائے، حق کا عرفان محب اور کہیں محبوب ہوا. عشق طالب ہوا مطلب ہوا مطلوب ہوا. حق کا عرفان محب اور کہیں محبوب ہوا. عشق طالب ہوا مطلب ہوا مطلوب ہوا. عشق خود اپنی ہی تخلیق پہ مرغوب ہوا. عشق انسان کے جذبات سے منسوب ہوا. عشق انسان کے جذبات سے منسوب ہوا. عشق کو دوسرے جملوں میں عبادت کہیے. افضل صاحب، عشق کو دوسرے جملوں میں عبادت کہیے. عشق کو اصل میں معراج محبت کہیے. عشق کو خالق کونین کی رحمت کہیے. عشق سرکار دو عالم کی عنایت کہیے. عشق سرکار دو عالم کی عنایت کہیے. ایک شعر آ رہا ہے کہ باغ اسلام کا لمحوں میں نگہبان ہوا. باغ اسلام کا لمحوں میں نگہبان ہوا. عشق جب حر کو ہوا صاحب ایمان ہوا. یہ میں تاریخ بات نہیں. عشق جب حر کو ہوا صاحب ایمان ہوا. شعر ملاحظہ کہ راہ دیتا ہوا لمحوں میں سمندر دیکھا. میں نے سمندر کہا دریا. حضرت موسیٰ علیہ السلام راہ دیتا ہوا لمحوں میں سمندر دیکھا. عشق میں لب پہ ہنسی پیٹ پہ پتھر دیکھا. راہ دیتا ہوا لمحوں میں سمندر دیکھا. عشق میں لب پہ ہنسی پیٹ پہ پتھر دیکھا. عشق میں خون اگلتا ہوا منظر دیکھا. عشق میں حلق پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا. راہ دیتا ہوا لمحوں میں سمندر دیکھا. عشق میں لب پہ ہنسی پیٹ پہ پتھر دیکھا. عشق میں خون اگلتا ہوا منظر دیکھا. عشق میں حلق پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا. چھلنی اصغر کا ادھر حلق ہوا تیروں سے. چھلنی اصغر کا ادھر حلق ہوا تیروں سے. اور بدھے عابد بیمار بھی زنجیروں سے. گونجتی کیسے فضا اس طرح تکبیروں سے. عشق ہوتا نا جو شبیر کو شمشیروں سے. راہ دیتا ہوا لمحوں میں سمندر دیکھا. عشق میں لب پہ ہنسی پیٹ پہ پتھر دیکھا. عشق میں خون اگلتا ہوا منظر دیکھا. عشق میں حلق پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا. چھلی اصغر کا ادھر حلق ہوا تیروں سے. اور بدھے عابد بیمار بھی زنجیروں سے. گونجتی کیسے فضا اس طرح تکبیروں سے. عشق ہوتا نا جو شبیر کو شمشیروں سے. عشق میں ہنس کے پیا جام شہادت ہم نے. نو کے نیزے پہ کی قرآن کی تلاوت ہم نے. عشق میں ہنس کے پیا جام شہادت ہم نے. نو کے نیزے پہ کی قرآن کی تلاوت ہم نے. عشق ہر خواب کی تعبیر بدل دیتا ہے.
दिलशाद भाई, इश्क खाब की तहबीर बदल देता है, इश्क बिगड़ी हुई तकदीर बदल देता है, रुख हवाओं का भी पल भर में बदल सकता है, इश्क जादू है किसी वक्त भी चल सकता है। जिंदाबाद। इश्क खाब की ताबीर बदल देता है, इश्क बिगड़ी। देखिए हज़रात, दो इश्क है, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी, इश्क हकीकी। कभी कभी इश्क मजाजी से ही इश्क हकीकी मिलता है। मुलाज़ा फरमाए, हाजिर करता हूँ कि इश्क ख्वाब की ताबीर बदल देता है, इश्क बिगड़ी हुई तकदीर बदल देता है, रुख हवाओं का भी पल भर में बदल सकता है, इश्क जादू है किसी वक्त में चल सकता है। अपने आका की हर एक दौर में फरमानी की, अपने आका की हर एक दौर में फरमानी की, इश्क अतहर ने हवाओं पे भी सुल्तानी की। अपने आका की हर एक दौर में फरमानी की, इश्क अतहर ने हवाओं पे भी सुल्तानी की। सुरखरू हश्र में होनी है परस्तिश तेरी। सुरखरू हश्र में होनी है परस्तिश एक फकीर कह रहा है, अब्दुल सलाम साहब, सुरखरू हश्र में होनी है परस्तिश तेरी, इश्क अगर तेरा हकीकी है तो बख्शिश तेरी। सुरखरू हश्र में होनी है परस्तिश तेरी, इश्क अगर तेरा हकीकी है तो बख्शिश तेरी। और इश्क अल्लाह से अगर तुझको जरा भी होता, प्यारे जावेद तू इस तरह ना भटका होता। इश्क अल्लाह से अगर तुझको जरा भी होता, प्यारे जावेद तू इस तरह ना भटका होता। मर्तबा इश्क का जब जाने अगर इश्क करे, यानी अल्लाह को पहचाने अगर इश्क करे। जनाब राशिद कमाल साहब, हम गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर की माज़रत करते हुए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिंदा जावेद की तरह आप इस महफिल को हसरत जिगर के साथ समात फरमा रहे हैं और दिलशाद कर रहे हैं। शुक्रिया कमाल साहब, जो हमारे जुबैर साहब मेहमान मुकर्रम है, जिनके एहसास में आज का प्रोग्राम जी मुनक्किद किया गया है। मैं शेर हाजिर करता हूँ। जी राशिद भाई, कि खुदा जब बात कोई ज़हन दिल में डाल देता है, वाह, खुदा जब बात कोई ज़हन दिल में डाल देता है तो शायर गुफ्तगू को फिर गजल में ढाल देता है। क्या कहने, वाह। खुदा जब बात कोई ज़हन दिल में डाल देता है तो शायर गुफ्तगू को फिर गजल में ढाल देता है। जो जानो माल का सदका मुसलसल देते रहते हैं, खुदा उनकी बलाओं को हमेशा टाल देता है। खुदा जब बात कोई ज़हन दिल में डाल देता है तो शायर गुफ्तगू को फिर गजल में ढाल देता है। जो जानो माल का सदका मुसलसल देते रहते हैं, खुदा उनकी बलाओं को हमेशा टाल देता है। क्या कहने गजल का मतलब और मुलाहिजा करें कि दुश्मने अमन की इज्जत नहीं की है हमने, दुश्मने अमन की इज्जत नहीं की है हमने, पर कबीले से बगावत नहीं की है हमने। वाह। कि दुश्मने अमन की इज्जत नहीं की है हमने, पर कबीले से बगावत नहीं की है हमने। और अदलो इंसाफ किए तख्त नशी थे जब हम, अदलो इंसाफ किए तख्त नशी थे जब हम, खिदमतें की है तिजारत नहीं की है हमने। खिदमतें की है तिजारत नहीं की है हमने। और जो हमारा है उसे छोड़ के क्यों जाते हम, जो हमारा है उसे छोड़ के क्यों जाते हम, बस यही सोच के हिजरत नहीं की है, सोच के हिजरत नहीं की है हमने। और हमने रखा है हर एक धर्म की अजमत का ख्याल, हमने रखा है हर एक धर्म की अजमत का ख्याल, आपकी तरह हुकूमत नहीं की है हमने। हमने रखा है हर एक धर्म की अजमत का ख्याल, आपकी तरह हुकूमत नहीं की है हमने। और हमने की है मोहब्बत भी इबादत की तरह, बस मोहब्बत में सियासत नहीं की है हमने की है तो मोहब्बत भी इबादत की तरह, बस मोहब्बत में सियासत नहीं की है हमने। और इतने सादा थे दिखावा नहीं कर पाए कभी, वाह।
इतने सादा थे कि दिखावा नहीं कर पाए कभी, कौन कहता है मोहब्बत नहीं की है हमने। इतने सादा थे, दिखावा नहीं कर पाए कभी, कौन कहता है मोहब्बत नहीं की है हमने। जब जरूरत पड़ी सर दे दिया हक की खातिर, जब जरूरत पड़ी सर दे दिया हक की खातिर, जुल्म के हाथ पे बेअत नहीं की है हमने। और थकन का लप्पर गिला नहीं है और एक मुद्दत से चल रहा है। थकन का लप्पर गिला नहीं है और एक मुद्दत से चल रहा है। तवाफ उसका करेगी मंजिल, इरादा जिसका अटल रहा है। ये थकन का लप्पर गिला नहीं है और एक मुद्दत से चल रहा है। तवाफ उसका करेगी मंजिल, इरादा जिसका अटल रहा है। और ये तेरी दुनिया है कैसी दुनिया, किसी को गम है तो कोई खुश है। ये तेरी दुनिया है कैसी दुनिया, किसी को गम है तो कोई खुश है। इधर से बारात जा रही है, उधर जनाजा निकल रहा है। इधर से बारात जा रही है, उधर जनाजा निकल रहा है। और ना अब वो मैं है, ना अब वो साकी, ना अब वो मैकश, ना मैं कदा है। ना अब वो मैं है, ना अब वो साकी, ना अब वो मैकश, ना मैं कदा है। जो होश में है वो गिर रहा है, जो पी रहा है समझ रहा है। ना वो मैं है, ना अब वो मैं है, ना वो साकी, ना वो मैकश, ना मैं कदा है। जो होश में है वो गिर रहा है, जो पी रहा है समझ रहा है। अरे वाह क्या टुकड़े हैं। फलसफे हैं मोहब्बतों के, कोई भी इनको समझ ना पाया। ये फलसफे हैं मोहब्बतों के, कोई भी इनको समझ ना पाया। किसी को दीदार की है दावत तो कोई फुरकत में जल रहा है। उठाओ तारीख पढ़ के देखो, बड़े बड़े इनकलाब आए। उठाओ तारीख पढ़ के देखो, बड़े बड़े इनकलाब आए। मगर तवाजुन में है ये दुनिया, निजाम कुदरत का चल रहा है। उठाओ तारीख पढ़ के देखो, बड़े बड़े इनकलाब आए। मगर तवाजुन में है ये दुनिया, निजाम कुदरत का चल रहा है। जितने शाखों पे नर्म गुंचे वो फूल होने से डर रहे हैं। जितने शाखों पे नर्म गुंचे वो फूल होने से डर रहे हैं। जो आज गुलशन का बाग वहाँ है वही गुलों को मसल रहा है। जितने शाखों पे नर्म गुंचे वो फूल होने से डर रहे हैं। जो आज गुलशन का बाग वहाँ है वही गुलों को मसल रहा है। और चमन की मानिंद है ये दुनिया, गुलों के हमसाए खार भी हैं। चमन की मानिंद है ये दुनिया, गुलों के हमसाए खार भी हैं। मगन है कोई मोहब्बतों में, कोई मोहब्बत से जल रहा है। कि चमन की मानिंद है ये दुनिया, गुलों के हमसाए खार भी हैं। मगन है कोई मोहब्बतों में, कोई मोहब्बत से जल रहा है। कमाल जब भी कलम उठाया लिखा है जालिम को हमने जालिम। कमाल जब भी कलम उठाया लिखा है जालिम को हमने जालिम। सदा हवा के खिलाफ रहना हमारा तर्ज अमल रहा है। सदा हवा के खिलाफ रहना हमारा तर्ज अमल रहा है। और एक मतलब और एक शेर और लगाऊं के यक बयक हम जो कभी साथ में आ जाते हैं, यक बयक हम जो कभी साथ में आ जाते हैं। जितने दुश्मन हैं वो औकात में आ जाते हैं। और हम दिलासों से नहीं तेरे पहलने वाले और होंगे जो तेरी बात में आ जाते हैं। सामने हज़रात बैटरी तो आइए अब उस शख्सियत के हुजूर चलते हैं जिन्होंने आज की ये बहुत बढ़िया महफिल मशायरा, कामयाब मशायरा की निज़ामत की। तो मेरी मुराद है आली मर्तबत जनाब जिगर देवबंदी साहिब से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो ये नशस्त मुनक्किद की गई है, हमारे मेहमान मुकर्रम मोहतरम जनाब ज़ुबैर अहमद साहब की आमद के खुशगवार या पुरमसरत मौके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ।
میں ایک مطلع ایک شعر حضرت صاحب میں قرآن کی نظم پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت دیں مجھے؟ دیجیے اور مبارک ہو جائے گی، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پہلے ایک مطلع ایک شعر جاوید صاحب عبدالسلام بھائی بہت بڑے شاعر ہیں، بہت ہی بڑے شاعر ہیں، ان کے لیے الفاظ بھی بونے پڑ جاتے ہیں۔ آئیے کہ محبت اور خلوص و پیار کی ثروت ضروری ہے، نوکت بھائی اور زبیر بھائی، محبت اور خلوص و پیار کی ثروت ضروری ہے، مسلمان تیرے پاس اخلاق کی دولت ضروری ہے۔ اگر اخلاق کی دولت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے مکمل نہیں کہا جا سکتا۔ کہ محبت اور خلوص و پیار کی ثروت ضروری ہے، مسلمان تیرے پاس اخلاق کی دولت ضروری ہے، اور تم ہی قاضی، تم ہی منصف، تم ہی سلطان دنیا ہو، تم ہی قاضی، تم ہی منصف، تم ہی سلطان دنیا ہو، یہ منصب جب تمہارے ہیں تو پھر خدمت ضروری ہے، یہ منصب جب تمہارے ہیں تو پھر خدمت ضروری ہے۔ تو آئیے قرآن کی نظم زبیر صاحب، جاوید صاحب اور تمام میرے دوست ہیں کہ مجھے قرآن کہتے ہیں میرے صفحات کو پڑھ لو، مجھے قرآن کہتے ہیں مجھے قرآن کہتے ہیں میرے صفحات کو پڑھ لو، سمجھ لو میرے پاروں کو میری آیات کو، سمجھ لو میرے پاروں کو میری آیات کو پڑھ لو، اور میرے ہر لفظ میں لکھی ہے رب نے حکمتیں میری، میرے ہر لفظ میں لکھی ہے رب نے حکمتیں میری، قیامت تک رہیں گی مجھ میں قائم عظمتیں میری، وہی رحمت برستی ہے جہاں میری تلاوت ہے، وہی رحمت برستی ہے جہاں میری تلاوت ہے، جہاں میں ہے وہی افضل جنہیں مجھ سے محبت ہے، جہاں میں ہے وہی افضل جنہیں مجھ سے محبت ہے، اور فلک کی سب کتابوں سے سوا ہے مرتبہ میرا، فلک کی سب کتابوں سے سوا ہے مرتبہ میرا، میرے شیدائی کرتے آ رہے ہیں حافظہ میرا، فلک کی سب کتابوں سے سوا ہے مرتبہ میرا، میرے شیدائی کرتے آ رہے ہیں حافظہ میرا، اور مسیحا ہوں میں امت کا حقیقت ناز کرتی ہے، مسیحا ہوں میں امت کا حقیقت ناز کرتی ہے، میری پاکیزگی پر تو صداقت ناز کرتی ہے، مسیحا ہوں میں امت کا حقیقت ناز کرتی ہے، میری پاکیزگی پر تو صداقت ناز کرتی ہے، میرے سینے میں ہے بہبودیت کے راز پوشیدہ، میرے شیدائی دنیا میں کہاں ہوتے ہیں رنجیدہ، ازل سے اور ابد تک کے سبھی حالات کو پڑھ لو، ازل سے اور ابد تک کے سبھی حالات کو پڑھ لو، سمجھ لو میرے پاروں کو میری آیات کو پڑھ لو، اور میری آمد نے دنیا سے اندھیروں کو مٹایا، میری آمد نے دنیا سے اندھیروں کو مٹایا ہے، جو غافل تھے صداقت سے انہیں رستہ دکھایا ہے، جو غافل تھے صداقت سے انہیں رستہ دکھایا ہے، اور سنو سچائیوں کا آخری پیغام میں ہی ہوں، سنو سچائیوں کا آخری پیغام میں ہی ہوں، ہدایت ہوں سبھی کے واسطے اسلام میں ہی ہوں، سنو سچائیوں کا آخری پیغام میں ہی ہوں، ہدایت ہوں سبھی کے واسطے اسلام میں ہی ہوں، اور میرے ہی دم سے امت میں شعور زندگی آیا، میرے ہی دم سے امت میں شعور زندگی آیا، میرے ہی نور سے اہل جہاں نے راستہ پایا، اور میری آمد سے پہلے تو زمانے میں اندھیرا تھا، میری آمد سے پہلے تو زمانے میں اندھیرا تھا، ستم کا جبر کا کونین میں ہر سو بسیرا تھا، اور میں سورج ہوں صداقت کا کبھی بھی ڈھل نہیں سکتا، میں سورج ہوں صداقت کا کبھی بھی ڈھل نہیں سکتا، کسی کے بھی جلانے سے یہاں میں جل نہیں سکتا، یہی پیغام رب نے ساری دنیا کو سنایا ہے، یہی پیغام رب نے ساری دنیا کو سنایا ہے، حفاظت کا میری ذمہ خدا نے خود اٹھایا، حفاظت کا میری ذمہ خدا نے خود اٹھایا ہے، تکبر ہو گیا اس کو عداوت پر اتر آیا، تکبر ہو گیا اس کو عداوت پر اتر آیا، وہ میرا بھائی ہے لیکن حماقت پر اتر آیا، وہ میرا بھائی ہے لیکن حماقت پر اتر آیا، اور نئے گھر میں نئی دلہن نے یوں فتنے اٹھائے، نئے گھر میں نئی دلہن نے یوں فتنے اٹھائے ہیں، ذرا سی بات پہ بیٹا بغاوت پر اتر آیا، نئے گھر میں نئی دلہن نے یوں فتنے اٹھائے ہیں، ذرا سی بات پہ بیٹا بغاوت پر اتر آیا، اور خدایا خیر ہو لگتا ہے کوئی چال ہے اس کی،
खुदाया खैर हो लगता है कोई चाल है उसकी मेरा दुश्मन अचानक क्यों मोहब्बत पर उतर आया मेरा दुश्मन अचानक क्यों मोहब्बत पर उतर आया खुदाया खैर हो लगता है कोई चाल है उसकी मेरा दुश्मन अचानक क्यों मोहब्बत पर उतर आया। और दिलशाद भाई मेरे बेटे में भी मेरी तरह मुनसफ मिजाजी है। इमाम साहब मेरे बेटे में भी मेरी तरह मुनसफ मिजाजी है जहां मजलूम को देखा हिमायत मेरे बेटे में भी मेरी तरह मुनसफ मिजाजी है जहां मजलूम को देखा हिमायत पर उतर आया। और बहुत शातिर है वो लहजों की तब्दीली से वाकिफ है बहुत शातिर है वो लहजों की तब्दीली से वाकिफ है। तुम्हें धोखा हुआ है वो शराफत पर तुम्हें धोखा हुआ है वो शराफत पर उतर आया। और शेर आखिर कि मेरा दावा है उसकी सब खताएं दरगुजर होंगी मेरा दावा है उसकी सब खताएं दरगुजर होंगी खुदा के सामने जो भी नदामत करो खुदा के सामने जो भी नदामत करो। नहीं देखिए हमारे बहुत मोहतरम मेहमान जनाब जुबैर अहमद साहब जिनके एजाज़ में आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तो हसरत देवबंदी साहब अदबी दुनिया का वो सतून है कि जिनको हम जहाँ तक के भी जिनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहा जाए कुछ लिखा कुछ पढ़ा कुछ बोला जाए तो मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी ये रात कम रह जाएगी हसरत साहब का हम हक अदा न करें। तो हम चाहते हैं कि हसरत साहब अपने दस्ते मुबारक से आने वाले मेहमान कराम का शॉल पहनाकर उड़ाकर उनका एजाज करें और अपने साथ में लगा लें अब्दुल सलाम साहब एक के लिए जहमत होगी। और अफजाल भाई इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा लगा लीजिए और उस तरफ अब्दुल सलाम साहब को और अफजाल भाई ले लीजिए जी। अफजाल भाई आप भी आगे आ जाइए अफजाल भाई यहाँ इस तरफ आ जाइए एक पोज आपका भी हो जाएगा। जुबैर भाई का एजाज नहीं ये उर्दू का एहसास बेशक सही बात है सही बात है। अरे क्या सुभान अल्लाह जिगर साहब 38 साल की मेरी लाइफ है। 38 साल की लाइफ में मैंने गालिबन 100 से ज़ायद वर्कशॉप और एग्जीबिशन की है। बहुत जगह जगह में गया हूँ लेकिन जितना एजाज़ जितनी इज्जत जितनी शोहरत मुझे यहाँ मिल रही है जितनी खुशी मुझे यहाँ हो रही है अपनी ज़िंदगी में मैंने इतने मुझे आगे भी ऐसी उम्मीद है कि शायद मुझे इतनी इज्जत कहीं और ना मिल पाए कि मैं कुछ भी नहीं इनायत है आपकी मतलब आप सब लोगों की बड़ी इनायत आपकी मैं कुछ भी नहीं इनायत है आपकी ज़र्रे को आफ्ताब बनाने का शुक्रिया। इससे पहले कि हम सदर मोहतरम को सहमत दें हसरत देवबंदी साहब को हम चाहते हैं कि एक गीत के 2 बंद नदीम अनवर पेश करे जिसकी फरमाइश आई और फिर उसके बाद हसरत देवबंदी को सुनाया। जान फिर कब मुलाकात हो 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 और कुछ देर रुक जाइएगा जरा क्या कहने और कुछ देर रुक जाइएगा जरा देख कर आपको दिल नहीं है भरा और कुछ देर रुक जाइएगा जरा देख कर आपको दिल नहीं है भरा गैर मुमकिन है फिर साथ हो जान फिर कब मुलाकात हो जान फिर कब मुलाकात हो इसमें गैर
मुमकिन है जगह ऐन मुमकिन करते हैं। ऐन मुमकिन है फिर साथ हो, जान फिर कब मुलाकात हो, जान फिर कब मुलाकात हो। जावेद सर बंद हाजिर करता हूँ ज़ुबैर साहब की नजर। तुम मेरे सामने यूं ही बैठे रहो, तुम मेरे सामने यूं ही बैठे रहो, मैं भी खामोश हूँ तुम भी कुछ ना कहो, मैं भी खामोश हूँ तुम भी कुछ ना कहो। मैं करूँ इब्तदा या करो तुम शुरू, मैं करूँ इब्तदा या करो तुम शुरू, बस इशारों इशारों में हो गुफ्तगू, बैठे बैठे यूं ही रात हो, जान फिर कब मुलाकात हो, जान फिर कब मुलाकात हो। ये रुते ये नजारे न फिर आएंगे, ये रुते ये नजारे न फिर आएंगे, वक्त बदलेगा ये सब बदल जाएंगे। ये रुते ये नजारे न फिर आएंगे, वक्त बदलेगा ये सब बदल जाएंगे। ये हवाओं के लब पर हंसी रागनी, ये हवाओं के लब पर हंसी रागनी, ये मोहब्बत में डूबी हुई चांदनी, शायद ऐसी हंसी रात हो, जान फिर कब मुलाकात हो, जान फिर कब मुलाकात हो। आखिरी बंद। कुर्बतों की खुशी ये बिछड़ने का गम, कुर्बतों की खुशी ये बिछड़ने का गम, उम्र भर के लिए क्यों न खो जाए हम, उम्र भर के लिए क्यों न खो जाए हम। आओ मिलकर चले अजनबी राह पर, आओ मिलकर चले अजनबी राह पर, और कभी कम न हो चाहतों का सफर, बस यूं ही हाथ में हाथ हो, जान फिर कब मुलाकात हो, जान फिर कब मुलाकात हो, जान फिर कब। आखिरी बंद। अब ये बंद नहीं ज़ुबैर साहब के हवाले से। जी जी सर, हसन भाई ये ज़ुबैर भाई के हवाले से ये बंद। आओ मिलकर चले। हाँ मैं सोच रहा ये कह गया आओ मिलकर चले भाईरा रोड पर। ये बंद भी मुलाज़ा करें। जान फिर कब मुलाकात हो, जान फिर कब मुलाकात हो। ज़ुबैर भाई हमसे कह रहे हैं जाने वाला मुसाफिर भी रुकता नहीं, जाने वाला मुसाफिर भी रुकता नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जाने वाला मुसाफिर भी रुकता नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। ये मुलाकात
मत समझ लीजिए इन पलों को गनीमत समझ लीजिए, कब कज़ा की नायात हो जान फिर तो आइए दोस्तों, वो लम्हे और वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था। हजरत साहब का नाम उर्दू दुनिया में बड़ा महज़्ज़ब और बड़ा मोतबर नाम है। आपने बड़ी जिम्मेदारी से गेसुए सुखन को संवारा है और तराशा है। मज़ीद तुरफा ये कि आपकी फितरत पर जो हिजाबाना तारी, जो हिजाब तारी है, जिसके पेश नज़र जब आप अपना कलाम अवाम उन्नास की खिदमत में पेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुकर्रिर बसीरत अफरोज तकरीर कर रहा हो या कोई मुसव्विर कोई तस्वीर बना रहा हो। मजीद तुरफा ये कि आज जहां आपकी शायरी में रंगो हिना और जुल्फे गिरहगीर का जिक्र है, वहीं आपके नतीजाए फिक्र में जिंदगी को सच्चाइयों के रास्ते पर गुजारने का फॉर्मूला भी है। तो आइए उसी नब्बाज सुखन से एक शायराना मुलाकात करते हैं कि हमारे जख्म पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तो आइए मैं मोहतरम उस्ताद आली हजरत देवबंदी से गुजारिश गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत सादा से अल्फाज में हदीस दिल कहने की कोशिश की है जी हजरत। और चूंकि शायरी का जो फन है वो इशारों और किनायों का फन है। बात कुछ कही जाती है लेकिन कहीं कहीं और जाती है। ये समझने वाले की बसीरत पर मौकूफ है। बल्कि फरमाए कि तू बुलंदी से अना की टुक उतर कर देखना, तू बुलंदी से अना की टुक उतर कर देखना, है सुकून कितना मोहब्बत की जमीन पर देखना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर मेरे मोहसिन समझ गए हो मैंने शेर कहाँ कहा है तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी कि तू बुलंदी से तू बुलंदी से अना की तू उतर कर देखना, है सुकून कितना मोहब्बत की जमीन पर देखना, और कैसी होती है कहाँ मिलती है ये आसूदगी, कैसी होती है कहाँ मिलती है ये, कैसी होती है कहाँ मिलती है ये आसूदगी, गांव में जाकर कोई बोसीदा छप्पर दे, ऐसी होती है कहाँ मिलती है ये आसूदगी, ऐसी होती है कहाँ मिलती है ये आसूदगी, गांव में जाकर कोई बोसीदा छप्पर देखना। और ये शेर बतौर खास मेहमान खुसूसी की नज़्म के आप सभी हज़रात के नज़्म इनके हवाले से कि टूटने के बाद दिल का हाल हो जाता है क्या, टूटने के बाद दिल का हाल क्या, टूटने के बाद दिल का हाल हो जाता है क्या, तुम किसी उजड़ी हुई बस्ती का मंजर देखो, टूटने के बाद टूटने के बाद दिल का हाल हो जाता है क्या, तुम किसी उजड़ी हुई बस्ती का मंजर देखना। और एक गजल का शेर हो गया, कहीं ना कहीं शायर छुपा रहता है और वो सामने कीजिए कि तुम किसी उजड़ी हुई बस्ती का मंजर देखना, और याद आ जाता है अपनी तेरा अक्सर देखना, याद आ जाता है, याद आ जाता है, याद आ जाता है अभी तेरा अक्सर देखना, देख कर छुपना कभी पर्दे में छुप कर देखना। याद आ जाता है अभी, याद आ जाता है अभी तेरा अक्सर देखना, देख कर छुपना कभी पर्दे में छुप कर देखना। और देखिए मैं फिर वही हूँ जहाँ से शुरू किया था मैंने, फर्ज कीजिए कि उस तरफ की खुद फरेबी से अगर फुर्सत मिले, उस तरफ की खुद फरेबी से मेरे सारे शेर अपने वतन की कौम की नजर होते हैं, कहने का अंदाज अलग होता है, मैं बात वही करता हूँ जो मेरे जहन के अंदर मेरे
दिमाग के अंदर जो पोशीदा है वो उसी का इजहार है। तो मुलाहिजा कीजिए कि याद आ जाता है अब भी, और उस तरफ की खुद फरेबी से अगर फुर्सत मिले चंद लम्हों के लिए इस समत आकर, उस तरफ की खुद फरेबी से अगर फुर्सत मिले चंद लम्हों के लिए इस समत आकर देखना। और शेर मुलाहिजा कीजिए कि आतिशे नफरत के शोलों को बुझाने के लिए, हिस्ट्री से शेर कह रहा हूँ, तारीख से मुलाहिजा कीजिए कि आतिशे नफरत के शोलों को बुझाने के लिए आएगा एक रोज कोई इब्ने आजर देख। आतिशे नफरत के शोलों को बुझाने के लिए आएगा एक रोज कोई इब्ने आजर देखना। और लगता है कि किस कदर, और देखिए कि मैंने एक शेर के अंदर तमीज जरा सी बांध देता हूँ ताकि आप जल्दी वहां तक पहुंच जाएं कि किसी जमाने में ये हमने अपने खून से आजाद कराया था अपना मुल्क। मैं अपने मुल्क पे बात करता हूँ जुल्फ की, रुखसार की, गुलों की, बुलबुल की, लेकिन सब ढकोसला है। सच्ची बात ये है, मैं अपने मुल्क के, अपने कौम की बात करता हूँ। मुलाहिजा कीजिए कि किस कदर तकलीफ दे होता है हसरत ये अमल। पहुंचिए 1947 में चले जाए कि किस कदर तकलीफ दे होता है हसरत ये अमल, अपनी ही सींची हुई बस्ती को बंजर दे। किस कदर तकलीफ दे होता है हसरत ये अमल, अपनी ही सींची हुई बस्ती को बंजर देखना। और तू बुलंदी से अना की तू उतर कर देखना। और एक बिल्कुल ताज़ा गजल मैंने कही है, चंद शेर मुलाहिजा कर लीजिए कि ज्यों ही टपका आंख से पानी पानी पर, बहुत अच्छा, ज्यों ही टपका आंख से पानी पानी पर, प्यार की उभरी लाश पुरानी पानी और जहां से क्या लाश पुरानी पानी पर। और सूरज के, वही हूं मैं जहां से चला कि सूरज के मगरिब से निकलने के आसार, सूरज के मगरिब से निकलने के आसार, खून है सस्ता और गरानी पानी, खून है सस्ता और गरानी पानी पर। और शेर मुलाहिजा कीजिए, ज़हरे तासुब का करना तिर्याक तलाश, ज़हरे तासुब का करना तिर्याक तलाश, पानी से लिखना है पानी पानी पर। इतना मुश्किल कि ज़हरे तासुब का करना तिर्याक तलाश, पानी से लिखना है पानी पानी पर। और मुलाहिजा करें कि मौत की लहरें पल में नक्श मिटा देंगी, कि मौत की लहरें पल में नक्श मिटा देंगी, जीवन क्या है लिखी कहानी पानी पर। और आखिरी शेर मक्ते का मुलाहिजा फरमाए कि आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए कि आज डुबो दे मुझको कल पछताएगा। मैं वही हूँ, अगर बाप वहां खड़े हुए हैं जहाँ हूँ तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा कि आज डुबो दे मुझको कल पछताएगा, जब उभरेगी मेरी जवानी पानी। आज डुबो दे मुझको कल पछताएगा, जब उभरेगी मेरी जवानी पानी पर। और हसरत अपना मुस्तकबिल तो अब एक तहरीर, हसरत अपना मुस्तकबिल अब एक तहरीर लिखी हुई है, यानी लिखी हुई लगती है, यानी कि आज डुबो दे मुझको कल पछताएगा, जब उभरेगी मेरी जवानी पानी पर, ज्यों ही टपका आंख से पानी पानी पर। बहुत शुक्रिया। इरशाद के 4 मिसरे याद आ गए जी, इनायत कीजिए। किसी को देर तक मिलता है साया माँ के आंचल, कोई प्यासी जमीन दो बूंद ममता को तरसती, किसी को देर तक मिलता है साया माँ के आंचल का, कोई प्यासी जमीन दो बूंद ममता को तरसती है, और मुझे माँ डांटती है मुस्कुरा देता हूँ मैं। फिर सुनिए कि किसी को देर तक मिलता है साया माँ के आंचल का,
कोई प्यासी जमीन दो बूंद ममता को तरसती है और मुझे माँ डांटती है, मुस्कुरा देता हूँ मैं अक्सर, गरज के साथ भी तो रहमते यज़्दा बरसती है। गरज के साथ भी तो रहमते यज़्दा बरसती है। अब 40 साल पीछे लौट जाते हैं, मुराद कीजिए। जी चलिए वही है। उठा के हाथ जो उसने कहा खुदा हाफिज, उठा के हाथ जो उसने कहा खुदा हाफिज, लिखा हुआ था बरंगे हिना खुदा। बढ़िया बढ़िया मतलब, बहुत बढ़िया मतलब। मुझे खुदा के लिए भूल जा खुदा हाफिज। क्या कहने मुझे खुदा के लिए भूल जा खुदा हाफिज, यही है तुझे से मेरी इल्तिजा। खुदा। यही है तुझसे मेरी इल्तिजा खुदा हाफिज। और उस जमाने में खत लिखे जाते थे, फोन नहीं होते थे, मोबाइल भी नहीं होते थे। मुझे कि वही जुदाई का मंजर नजर में तर आया, जुदाई का मंजर नजर में तर आया, वही जुदाई का मंजर नजर में तर आया, किसी ने खत में मुझे जब लिखा और इसी टाइम सुनने की। जी भाई सही बात है। क्या कहने, और उम्र भी यही होनी चाहिए। क्या कहने, किसी ने खत में मुझे जब लिखा खुदा हाफिज। और आखिरी शेर कि जब आया होश तो देखा खड़े थे हम तन्हा, जब आया होश तो देखा खड़े थे हम तन्हा, न जाने हमने उन्हें कब कहा खुदा। कलाम एक बात थी वो मुकम्मल हुई। अब मैं ज़रा सी बात, मैंने अभी बात शुरू की थी, जब शुरू में बात कर रहा था शायरों के लिए अपने जो मुझसे मेरे शागिर्द भी हैं यहाँ पर और मेरे हमअसर भी हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, छोटे भाई हैं। बेशक बेशक। असल बात तो ये है कि ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं, बेशक। और मुझ जैसा मसरूफ आदमी भी जब महफिलों में शिरकत करता है तो फिर एक जज्बा कहने का मेरे अंदर भी पैदा हो जाता है, यानी इसका फ़ायदा मुझे बराह रास्त पहुँचा है। मैं इन सभी का शुक्रगुजार हूँ, अपना वक्त लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाम। और सिर्फ ये नहीं कि देवबंद में सुना रहे हैं, मैं तो देवबंद तक मुक़य्यद होकर रह गया हूँ, बल्कि ये लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूर साहब हैं, नदीम साहब हैं, चौकस साहब हैं, और ये जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, कमाल साहब हैं, जावेद आसी हैं, सभी लोग, नफीस साहब, ये सभी लोग बहुत दूर तक और बहुत अच्छे अंदाज में देवबंद की, न सिर्फ देवबंद की बल्कि स्टेट की अपनी नुमाइंदगी करते हैं। मेरी दुआएं इनके साथ हैं, मेरी और मेरे जितना इनको मुझसे वक्त लेना है, जितना मुझसे काम लेना है, मैं इनके लिए हाजिर हूँ, हम वक्त जितनी चाहे। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और ये सिर्फ देवबंद ने इसका नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया के अंदर रोशन करने वाले बन जाए, ऐसी मेरी दुआ है। इसके साथ मैं आप सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस प्रोग्राम को अगले प्रोग्राम तक मुलतवी करने के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।